भगवद गीतार द्वितीय अध्याय जोगेश्वर श्रीकृष्ण शिष्य अर्जुन को बढ़िया सुंदर भाव बुझाऊँ जो मैंने तीन गुणर अधीन रुहति से संसार बंधन भितर सब रही था जो मैंने तीन गुणर ऊर्ध्व को जाती से संसार बंधन काटी मुक्ति पथ को ही पाईपारती। आम शरीर तीन गुण कौन संसार रे तीन गुण कौन और शरीर रे से तीन गुण केमती रही था कौन पाई से तीन गुण भितर जो मैंने रहिले से बंधी ही रुहति। तीन गुण हूँ आमर त्रिगुण हूँ सत्व रज तम जो मैंने त्रिगुणाधीन अर्थ जो मैंने त्रिगुणर अधीन रुहति त्रिगुणाधीन कहुए त्रिगुणातीत जे तीन गुणर अतीत रुहति जहाँ गुणातीत कहुए जे गुण मानकर अतीत अच्छी जी गुणाधीन जी गुण मानकर अधीन अच्छी गुणाधीन कहुए गुण तीन टा गुण अच्छी तीन टा गुण कौन सत्व रज तम सत्व गुणर अधीनस्थ होती ब्राह्मण मान आम शरीर को नहीं जावा ये तत्व मस्तिष्क हूँ आमर सत्व गुणधारी ये हूँ ब्राह्मण ये केवल विवेक विचार चिंता कल्पना भावना यह ही कर यह हूँ सत्व गुणाधीन ता तले आमर रजगुण सत्व तले रजगुणर काम होची राजसिक भोग करिया बा क्षेत्रीय आमर पेटर उपर भाग ठारू मुंड सरिकी सेटा होची आमर रजगुण बा क्षेत्रीय संपन्न से सब सारा शरीर को सुरक्षा दिए भोग विलास और आनंद रे माति रहे रजगुण शरीर द्वितीय प्रथम अंश हूँ सत्वगुण मुंड मुंड ठारू पेट पर्यंत जहाँ रहा ता हूँ द्वितीय गुण बा रजगुण जहाँ को कि क्षेत्रीय रजगुण ता तलक रहा आमर पेट ता हूँ वैश्य सी कौन ना से दुईटा गुणर मिश्रित रोचे गोटे हूँ रज आ कि तम पेट हूँ आमर वैश्य तुम जहाँ खाइब पीब ताकू सब पेट ही पेट देहरे संचित रैश्य मैंने जिनस किणती संचित रखती पुणी ताकू बेपार करती बिक्री भी दिखती सेपरी पेट हूँ आमर शरीर वैश्य से खाद्य आ जल को नेला ता भीतर रखागला सी ताक देहरु आमर जो पाकस्थली रही पेटर हजम होला सी तादर भल अंश को रक्त शिरार पठाऊँ खाद्यर सारा अंश को आ खदिरा अंश को मल आ मूत्र द्वारा त्याग कर वैश्यर स्वभाव वैश्य आणव किणव बिकिब पेट है आमर वैश्य ता तलक रहा शूद्र पेटर तल भाग ठार पाद पर्यंत ता हूँ शूद्र सी तीन वर्ण को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीन वर्णर सेवा करें जे पर्यंत ये शरीर अच्छी जपरी शूद्र रहा आमर गोड़ बा पेटर तल भाग ठार पाद पर्यंत शूद्र आ काम है सारा शरीर को बहन करिया आम जदि ये शरीर रहा शरीर को प्रकृति कहुई क्षेत्र भी कहुई आम जदि जे पर्यंत ये शरीर रही से पर्यंत आम बंदी हो रही ये देहरे थिबा पर्यंत आम बंदी हो रही बा आम गुणाधीन हो रही
କାରଣ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ସତ୍ଵ, ଛାତି ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ପେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଜ, ତା ତଳ ଭାଗ ହେଲା ପେଟ, ସେ ଭାଗତକ ହେଲା ଅଣ୍ଟା ପେଟ ଭାଗତକ ହେଲା ରଜ ଆଉ ତମର ମିଶ୍ରିତ, ତା ତଳକୁ ତମ। ଆମେ ଶରୀରରେ ଅଛେ, ଏହାକୁ ଭୋଗ କରୁଛେ। ଏ ଶରୀରରେ ଯାହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବ୍ୟଥା ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ବି ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏହାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗତି କରିବା, ଆମେ ଗୁଣାତୀତ ହୋଇଛେ। ଆମେ ଗୁଣାଧୀନ ରହିଲା ମାତ୍ର ଆମେ ମୋକ୍ଷ କେବେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶରୀରରେ ଅଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରୋଗ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅଭାବ ଅନାଟନ ପୀଡ଼ା ସଂସାର ମୋହ ମାୟା ଶତ୍ରୁ ସାଂସାରିକ ମାୟା ସମସ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ଗୁଣାତୀତ ହୋଇଯିବା, ଶରୀରରେ ଥାଇକି ବି ଆମେ ଶରୀର ନଥିଲା ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ଏ ଦେହର ସୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଦେହର ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଏହାର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କି ଆମେ ଦେହ ନୁହେଁ, ଏ ଦେହର ସୃଷ୍ଟି ଅଛି, ତାର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣାତୀତ ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ହିଁ ପାଇପାରିବା। ଯେମିତି ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟା ବିଷୟା ବେଦା ନିସ୍ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟା ଭବାର୍ଜୁନ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱସ୍ଥ ନିର୍ଯୋଗ କ୍ଷମାତ୍ମବାନ। ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି ସତ୍ଵ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ଵ ନୁହଁ ତତ୍ତ୍ୱ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଏହା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ବା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ବା ଗୁରୁଦେବ ଶିଷ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ଏହା, ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟା ବିଷୟା ବେଦା ନିସ୍ତ୍ରୈଗୁଣ ଭବାର୍ଜୁନ। ହେ ଶିଷ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ବେଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ତିନି ଗୁଣର ଅଧୀନସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବିଷୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆମେ ବିଷୟ ଭୋଗ କରୁଛୁ ତିନି ଗୁଣର ଅଧୀନରେ ଆମେ ରହିଥିବାରୁ। ଆମେ ଯେ କେମିତି ନା ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ, କାନରେ ଶୁଣୁଛୁ, ପାଟିରେ କହୁଛୁ ବା ଖାଉଛୁ, ନାକ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାରୁଛୁ, ଆଉ ଏ ଶରୀରରେ ଉଷ୍ମତା ଶୀତ ଏସବୁ ବାରୁଛୁ। ଏହା ହିଁ ବେଦରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ତ୍ରିଗୁଣାଧୀନ ସେମାନେ ବିଷୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେ ଶିଷ୍ୟ, ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସ୍ଥିତ ରୁହ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ସତ୍ତ୍ୱ, ସତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ତିନି ଗୁଣ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଲା ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟା ବିଷୟା ବେଦା, ଯେଉଁମାନେ ତିନି ଗୁଣର ଅଧୀନରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବିଷୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି ବୋଲି ବେଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ତାପରକୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିତ୍ୟ। ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ତ୍ୱସ୍ଥ ହୁଏ। ସେଟା ସତ୍ତ୍ୱ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ତତ୍ତ୍ୱସ୍ଥ। ତୁମେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସ୍ଥିତ ରୁହ। ନିର୍ଯୋଗ କ୍ଷମାତ୍ମବାନ। ତୁମେ ଯୋଗର କ୍ଷମତାକୁ ବହନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ଆତ୍ମବାନ ହୁଅ। ଯୋଗ ବଳରେ ଆତ୍ମବାନ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତାକୁ ବହନ କର ନାହିଁ। ଯୋଗର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ କିଛି କରି, ଅନେକ ଯୋଗୀ କେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କର, ଆତ୍ମବାନ ଯୋଗ କର। ଆମେ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ସବୁବେଳେ ଧରିବା ଦରକାର। ତାର ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଜୁନକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଖାଲି ଅର୍ଜୁନକୁ ନୁହେଁ, ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମୋ କତିକି ଫେରି ଆସ। ଗୁରୁଦେବ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମୋରି ପରି ଗୁଣାତୀତ ହୋଇଯାଅ, ଗୁଣାଧୀନ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଗୁରୁଦେବ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗୁଣାତୀତ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୁଣାତୀତ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି,
ତୁମେ ଗୁଣାଧୀନ ହୁଅ ନାହିଁ, ଗୁଣାତୀତ ହୋଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏ ଶରୀରରେ ସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରକୃତି ବା କ୍ଷେତ୍ର, ଏ ଶରୀରକୁ ପ୍ରକୃତି ବା କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ରୁହ ନାହିଁ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଭାବ ଏ ଶରୀର ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତ ଅଛି, ପରେ ଏହାର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ମୋର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ବିନାଶ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗତି କରୁଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆତ୍ମବାନ ବା ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେବ, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଗୁଣାତୀତ ହୋଇଯିବ।